بابری مسجد کے شہادت کے جتنے ملزمین جن پر الزام لگایا گیا تھا، کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ تمام کو بری کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ پھر 6 دسمبر 1992 کو پھر کس نے مسجد کو شہید کیا تھا؟ اور یہ مودی کی حکومت، بی جے پی حکومت نے اس ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی کہ 6 دسمبر 92 کو مسجد کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ بھارت کے سمویدھان کو کمزور کیا گیا، آئین کو۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج 6 دسمبر ہے اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ 6 دسمبر 1992 کو کیا ہوا تھا۔ سپریم کورٹ کو وعدہ کر کے کہ وہاں پر بابری مسجد کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، تمام سنگھ پریوار کے لوگ جمع ہوئے، لال کرشن اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اوما بھارتی، جتنے لوگ تھے ان تمام لوگ سپریم کورٹ کو وعدہ کیے تھے کہ مسجد کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بابری مسجد کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے لکھ کر دیا تھا، اور بابری مسجد کو دنیا کی آنکھوں کے سامنے پولیس کی موجودگی میں مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ جس جگہ پر مسلمانوں نے نمازیں ادا کی اور خود سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے فیصلے میں کہا کہ 22 اور 23 دسمبر 1949 کو بغیر کوئی قانونی چارہ گوئی کے مسجد میں گھس کر وہاں پر مسجد کی بے حرمتی کی گئی، وہاں پر مورتیاں رکھی گئیں، اور پھر سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے میں صفحے نمبر 913 اور 914 میں لکھا کہ مسجد کی شہادت، جس کو انگریزی میں کہا کہ ایگریگریس، انہوں نے لفظ کا استعمال کیا اور کہا کہ یہ وائلیشن آف رول آف لا تھا۔ آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرمنل کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، بابری مسجد کے شہادت کے جتنے ملزمین جن پر الزام لگایا گیا تھا، کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ تمام کو بری کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ پھر 6 دسمبر 1992 کو پھر کس نے مسجد کو شہید کیا تھا؟ اور یہ مودی کی حکومت، بی جے پی حکومت نے اس ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی۔ عجیب ماحول ہے، انصاف کی بات کرتے ہیں اور ایک موب وہاں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو کر مسجد کو شہید کر دیے، اور کورٹ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ ہم کسی کو بھی مجرم نہیں قرار دے سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں وزیر اعظم ملک کے کہا کہ 500 سال کے زخم اب ہمارے بھرے جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ نہ کوئی مندر کو توڑ کر وہاں پر مسجد بنائی گئی، تو پھر کس بنیاد پر وزیر اعظم اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ آخر وہ کون سے زخم کی بات کر رہے ہیں؟ زخم تو وہ ہے کہ 6 دسمبر 92 کو مسجد کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ بھارت کے سمویدھان کو کمزور کیا گیا، آئین کو، رول آف لا کو کمزور کیا گیا، اس کو زخم دیا گیا، اور آج وزیر اعظم اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تکلیف اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج جو اس بینچ پر بیٹھ کر ججمنٹ لکھے، ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جو مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی وہ خود غلط تھا۔ ارے آپ جب جج تھے، آپ نے فیصلہ لکھا، جب آپ کو خیال نہیں آیا، آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، اور مسجد اور مندر کے درمیان میں جو کتنا ایک زیادہ لمبا عرصہ تھا، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد
जज साहब जज नहीं रहे तो उनकी ज़बान आज़ाद हो गई, मगर जब आपके हाथ में कलम था तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज आप देखते हैं कि इस तरह के जजमेंट जब आए थे, जब ये जजमेंट आया, मैंने उसी वक्त कहा था कि ये आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया है। मैं आज भी ये सवाल उठा रहा हूँ, अगर 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? क्या फैसला देते आपने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया, और फिर जो मस्जिद 400 साल से ठहरी हुई थी उसको आपने अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा है इट इज़ एन वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, और जज साहब बाद में इंटरव्यू में ये बात कहते हैं। बहरहाल इनका चेहरा सामने आ गया दुनिया के सामने, मगर इस बात को हमको समझना और याद रखना है कि 6 दिसंबर एक यौम सियाह है। 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस तरह गांधी को जिस दिन मारा गया था वो यौम सियाह है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। जिस दिन इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली के सड़कों पर सिखों का खून की होली खेली गई तो मुल्क के लिए काला दिन था। जिस वक्त 2002 में गुजरात और अहमदाबाद में फसादात हुए वो एक यौम सियाह था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूलना चाहिए। याद रखिए, अगर क़ानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। और अगर इंसाफ करने वाले रिटायरमेंट के बाद इस तरह की बात लिखते हैं, इंटरव्यू में बोलते हैं, तो ख़ुद वो अपना तमाशा कर रहे हैं और अपने चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज वक्त ये है कि हमको मुत्तहदा तौर पर अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना है, और जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था जो आस्था की बुनियाद पर था, आज आप देखते हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद भी कई मसाजिद के ऊपर केसेस पड़ जाते हैं। और इसी बाबरी मस्जिद के केस में उस जजेस ने लिखा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ताल्लुक बेसिक स्ट्रक्चर से है। सुप्रीम कोर्ट एक बात बोलता है और लोअर कोर्ट उसको कबूल नहीं करता है। बहरहाल हमको जितनी अल्लाह ने हम तमाम को सलाहियत दी है, हम आइन को मजबूत रखें, क़ानून की बालादस्ती को बरक़रार रखें या रूल ऑफ लॉ को बरक़रार रखें, और ऐसी ताकतों को पहचाने जो मुल्क के आइन को, इंसाफ को कमज़ोर करना चाहते हैं। याद रखिए, इस मुल्क का कोई मज़हब नहीं है, ये मुल्क तमाम मज़हब के मानने वालों का है। अगर कोई ये कहेगा कि ये मुल्क एक मज़हब का है तो फिर याद रखिए हम उन अजीम आज़ादी के मुजाहिदीन की क़ुरबानी को रायगा जाने देंगे, क्योंकि उस वक्त हिंदू मुसलमानों ने मिलकर, सिखों ने, ईसाइयों ने मिलकर अंग्रेज़ों से इस मुल्क को आज़ाद करवाया था। और हमारे बुज़ुर्गों ने यह ख्वाब देखा था और इसीलिए इस तरह का आइन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950 में, जो हमने आइन अपने आप को दिया। वो ये कहता है कि इंडिया जो उसका प्रियम्बल है, उसका जो कहता, उसमें ये बात लिखी गई कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये 4 चीज़ें जब आप बात करते हैं तो किसी एक मज़हब की तायीद में बात नहीं होती। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जिस पर आपको और हमको गौर करना है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.